Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ولا تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا وعد إن كنتم صادقين ما يعذرون إلا سيئة واحدة وهم يكسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يسرون فإذا هم إلى الناس إلى ربهم ينسكون قالوا يا ويلنا من أتنا من ربنا هذا ووعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا شيئا واحدا وإذا هم لدينا مبررون فاليوم نقول لهم أي تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إننا عذاب الجنة اليوم في سوء فاكهون وهم وأزواجهم في ظلال متقون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفأنتم تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمتعنا أعينهم فاستبقوا الصراط وأنا يبصرون ولو نشاء لمشيناهم لأمكانهم ما استطاعوا بهم ولا يرجعون ومن تؤمنهم نكسوا بالرمي فلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يوم يقوم الكافرين أولم يروا أنا ولدنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجاءوا بها وكلوا ومنها يأكلون ولهم فيها منابر ومساجد أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر قائما وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الكريم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
وحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Aku istighfar menahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La Ya Allah, ya
Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Latif 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 Allah latifum biwadiyatukum ayyasha wa qawiyul azim Subhanallah wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima al-Fatihah A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kaffil majid Allahumma salli salatan tunjiha biha min jami'il ahwal wal abad wa taqina biha jami'il hajat من شاء وترفعنا به الحمد لله اللهم اجعله عاصم سببا وكرما رحمة على نبينا محمد لا اله الا الله ما شابهنا من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عباد المجلس حديثا منه واسلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة الشميلة إلى إخراج سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح من استمعه من سبابه وأجل اللهم سوى ذلك منا إلهي واجعله نورا يسعى ويجعله بين يديه اللهم صل على Muhammad ila roti almarhum Bapak Jajan bin Bapak Idin sudah susah almarhumah Ibu Titin binti Bapak Madi sudah susah almarhum Kiai Haji Ujung Samsi bin Bapak Idin sudah susah almarhum Bapak Syuhandi bin Fulan sudah susah almarhumah Ibu Sayyidni binti Fulan sudah susah almarhum Bapak Rahman bin Bapak Idin sudah susah almarhumah Ibu Fulan bin sudah selesai almarhum Bapak Aceh binti Bapak ini sudah selesai almarhum Nur Aulia Fikri bin Nur Aulia Fahmi sudah selesai almarhum Teddy Wadiono bin Bulan
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اجعله إذكا له من النار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا من اجتمعنا هنا بسبب ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شجرة الموت والنجاة من النار وعافية عند الحساب اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا سكيا ولا محروما اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حق ونحن وعبيدك ورك وأنت لم تزل بذلك على اللهم يا ميسر كل عشير ولا يجب كل كثير ويا صاحب كل قريب ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يا من كل مخير يسر علينا كل العشير فتنشر العشير عليه يسر اللهم يا من لا يحتاج إلى بيانه والتبشير حاجتك إلى تكسر وتعلمها بها وبصير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tuan rumah Mas Faris beserta keluarga. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka taklim rutin setiap malam Jumat. Alhamdulillah kemarin setelah Id hari apa kemarin? Jumat ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih kasih kita kesehatan, masih kasih kita kesempatan sehingga kita bisa kembali lagi taklim pada malam hari ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya cemas sepian, saya usah pakai fokus hari ini, malam ini kita masih melanjutkan review taklim yang itu di tempat siapa? Di sana itu. Di Pamawari. Iya di Pamawari itu sih. Saya.
tes lagi langsung lanjut jalan kasihnya. boleh. Siap. Iya. Kemarin kita mulai dari wudhu, lantas kita lanjut ke sholat. Ya, belum kita bahas tentang batalnya wudhu, batalnya sholat nanti lah insya Allah. Kita bahas tentang apa yang kita lakukan terlebih dahulu. Kemarin kalau nggak salah kita sampai berdiri takbiratul ihram terus sudah sampai situ ya. Ya. Selanjutnya adalah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ulang sedikit. Jadi ketika kita sholat, yang pertama kita lakukan adalah berdiri takbiratul ihram, takbiratul ihram itu mau baca Allahu Akbar, ngangkat kedua tangan terus sedekap. Berdirinya rukun, terus baca Allahu Akbarnya rukun, ngangkat tangannya sunnah, sedekapnya sunnah. Ya, saya pernah masih ingat saya kenapa saya bilang rukun, karena saya pernah diprotes waktu saya bilang wajib. Katanya nggak bisa Pak Ustadz, jangan bilang wajib. Kalau wajib nanti bisa diganti dengan yang lain, kalau rukun kan nggak bisa. Ya. Maksud saya kan saya bilang wajib itu biar gampang dipaham gitu. Rukun itu bagian dari pekerjaan yang kita lakukan. Kalau sholat ya bagian dari sholat, kalau puasa ya bagian dari puasa, maka nggak bisa diganti dengan yang lain. Contoh ketika kita pertama kali ngomong Allahu Akbar, nggak bisa diganti dengan yang lain. Contoh, Pak Ustadz boleh nggak saya nggak mau Allahu Akbar terus maunya Alhamdulillah, boleh nggak boleh. Itu makanya itu hukumnya begitu. Udah jadi pakem patokan, nggak bisa diganti dengan itu. Selanjutnya teman-teman semuanya, setelah kita sedekap begini, terus kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca itu Pak Allahu Akbar ini di sini. Kalau di sini bacanya Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar ini. Ya udah, tapi kok gini saya malah mau tanya lagi, oh nggak baca gitu kan? Ya, saya tanya, Allah Akbar kabira itu apa ya? Ngomongnya ini enak saya bilang mau rukun atau wajib? Rukun aja ya. Rukun atau sunnah? Sunnah. Oke. Kalau sunnah berarti kalau nggak dibaca sholatnya tetap sah. Kalau rukun tinggal nggak sah sholatnya. Habis itu lanjut kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini rukun apa sunnah? Rukun. Oke, rukun. Saya tanya lanjut. Al-Fatihah ayat pertamanya itu Bismillah apa Alhamdulillah? Bismillah. Ayo jangan ragu. Bismillah. Berarti Bismillah masuk ayat. Iya. Bismillah masuk ayat apa enggak? Masuk. Berarti kalau ada orang sholat enggak baca Bismillah ketika Al-Fatihah, boleh enggak? Contoh Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak baca Bismillah, itu boleh enggak? Katanya sih bahasa proses, cuma pelan katanya. Oh, kalau baca kita nggak bahas, walaupun pelan, oke lah. Tapi kalau nggak baca sama sekali, Itu lebih baca kalau sekitar. kenapa kita bilang nggak baca sama sekali Pak Ustadz? Karena antara Allahu Akbar sama Alhamdulillah hampir nyambung. Kayaknya nggak mungkin kalau Bismillah walaupun pelan, waktunya nggak cukup. Contoh nih, berdiri tadi dari sujud, berdiri lagi ke rakaat kedua, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kan nggak mungkin baca Bismillah kalau begitu. Nah, berarti boleh nggak? Kalau teman-teman memasukkan Bismillah di ayat 1, ulangi lagi.
Kalau teman-teman memasukkan bismillah ini termasuk ayat atau di ayat 1, maka nggak boleh ditinggal, harus dibaca. Kecuali teman-teman nganggap gua Ustaz, ayat 1-nya tetap alhamdulillah bismillah nggak masuk ayat. Nah katanya Al-Fatihah 7 ayat, iya. Ayat ke-7-nya itu, ayat ke-6-nya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi sampai selesai baru ayat ke-7. Kalau kita kan enggak, siratal itu sudah ayat ke-7. Alaihim itu koma kalau kita. Kalau mereka alaihim itu ayat ke-6. Ya udah beda-beda aja. Lanjut. Setelah waladhdallin, amin, katanya amin ini harus apa sunnah? Wajib apa sunnah? Oh, sunnah. Ini saya tanya, orang bertanya, saya tanya kok, saya nanya ini, sampai nanya ntar aja nanti, sendiri yang nanya, masuknya wajib atau masuknya sunnah? Sunnah. Berarti kalau nggak baca amin tetap sah sholatnya. Oke, sunnah. Amin sunnah, nggak baca amin tetap sah sholatnya. Bagi makmum, ketika Fatihahnya imam kencang, maka makmum sunnah aminnya bareng sama amin imam. Jadi ketika sampai waladhdallin, imam bilang amin, kita barengin amin, gitu. Jangan beda sama imam. Ya jangan cepetan, bareng aja bareng. Kenapa? Kata Nabi, karena aminnya imam dibarengin oleh aminnya para malaikat. Bila kita bareng sekalian dengan para malaikat, maka kita bareng juga dengan iman. Dan selesai amin, terus kita lanjut baca surah. Surah-surah terserah, surah apa aja, wajib atau rukun atau sunnah. Sunnah. Artinya kalau nggak baca surah tetap sah sholatnya. Oke, masih sedekat tadi. Terus ruko, ketika mau rukonya dulu. Ketika mau ruko, ngangkat tangan baru ruko. Ngangkat tangannya ini wajib apa sunnah? Ngangkat tangan mau ruko, ngangkat tangan. Sunnah. Iya, betul. Sunnah. Sunnah. Nah, ketika kita mau ruku, kan contoh nih, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, kan ruku, ya kan? Baca Allahu Akbarnya itu wajib apa sunnah? Wajib. Waktu mau ruku, waktu mau ruku, sunnah. Iya, mau ruku kan Allahu Akbar kan? Wajib. Takbirnya. Ya Allah Akbar, ya ngomong Allah Akbar gitu. Sunnah. Ngomong Allah Akbar. Tapi kebiasaan Allah Akbar sih ya. Iya. Itu nggak ada tinggalkan gitu. Mantap. Belum bisa gitu. Ya tapi wajib apa sunnah nggak apa-apa. Emang kalau sunnah nggak boleh kita lakukan terus. Sunnah udah lihat enggak? Ada selalu. Orang hukum selalu gimana? Ayo wajib apa sunnah? Sunnah. Artinya apa? Mau rukuk kok terus diem aja, nggak ngomong Allahu Akbar, tetap sah sholatnya. Nggak ngangkat tangan, tetap sah sholatnya. Tiba-tiba rukuk. Nah sekarang tanya lagi. Ini kalau di rakaat 2 rakaat pertama, kalau rakaat ketiga baca surah sunnah apa wajib? Rakaat ketiga habis tahiyat awal kan berdiri tuh. Kan terbaca Al-Fatihah. Oh wajib. Habis Al-Fatihah membaca surat itu sunnah apa wajib? Sunnah. Setelah Al-Fatihah. Sunnah. Tiga rakaat ketiga. Baca boleh enggak?
Iya, dianjurkan baca apa enggak dianjurkan? Enggak. Kalau tidak dianjurkan namanya enggak sunnah. Bukan sunnah, bukan wajib kan? Iya. Tapi dia Pak, dianjurkan enggak nih? Enggak. Rakaat ketiga kita bahas. Enggak. Ya, oke, betul. Jangan mengada-ngadain. Ya udah makanya dianjurkan. Makanya itu dianjurkan. Bukan. Yang saya tembak nggak di sini. Yang saya tembak nggak di sini. Begini. Ketika kita baca Al-Fatihah, itu dalam keadaan berdiri apa duduk? Ngomong yang normal, buat orang normal. Berdiri. Oke. Sekarang ada orang baca Al-Fatihah begini, kayak gini. Contoh. Kan itu kan tiga di rakaat ketiga. Wa yuril maghdubi alaihim waladdallin. Linya itu udah rukuk. Boleh enggak? Boleh. Yang tiga ya? Enggak boleh. Kata dia ada. Iya ada. Tapi boleh enggak? Enggak boleh. Dia rakaat 3 juga enggak tahu yang mana kan. Nih, ada maghrib, tuh, ada isya. Kalau ketiga, Iya, tuh tahu itu tuh. gimana tahu lah. Oke. Tadi linya udah rukuk. Enggak boleh. Boleh. Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh. Enggak boleh. Ini mungkin yang sholatnya pada ngebut-ngebutan ini. Gue gimana Iya. ya? Dia tuh wailul maghdubi alaihim waladdallin. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena sampai lin itu masih Al-Fatihah, harus dalam keadaan berdiri. Contohnya sama ketika di pertama, begitu berdiri dari tahap awal, Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Berdiri dulu baru Bismillah. Ketika selesai pun selesai dulu baru rukuk. Jangan selesainya di rukuknya, enggak boleh. Pak Ustaz, itu rakaat yang ketiga itu dibunyikan atau boleh? Gimana Pak Ustaz? Al-Fatihah, ya Al-Fatihah ya bahasa ya. Entah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat harus disuarakan. Itu dulu. Suara ada dua macam. Ada jahr, ada sir, bahasa Arab. Jahr artinya kencang, sir artinya pelan. Buat rakaat pertama dan kedua, kalau sholatnya masih gelap, maghrib bisa subuh kan gelap tuh. Sunnahnya kencang dan jahr. Rakaat subuh nggak ada ketiga ya. Rakaat ketiga keempat, contoh maghrib ketiga atau isya tiga empat, tidak disunahkan jahr. Berarti sir. Sir itu masih bersuara nggak? Masih. Tapi pelan. Ya, Tapi masih bersuara. Sekarang kalau di hati, saya baca Fatihah Pak Ustaz kencang ya, tapi di hati. Berarti bersuara nggak? Tidak. Kalau nggak bersuara berarti sah nggak Fatihahnya? Kalau Fatihahnya nggak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Jadi ketika baca Al-Fatihah tetap harus disuarakan, tidak boleh dibatin. Kalau yang dua Rasa semuanya sir itu pelan. Bukannya terus di hati bukan sir, di hati namanya batin. Iya. Yang wis Bukan sir. Atau serahlah, saya bingung suara hati, nggak bisa disimak. Iya, guru tajwid juga bingung nyimaknya, ini betul nggak tajwidnya gitu. baik iman maupun makmum itu. Semuanya. Iya. Nanya jangan salah tau. Nah, apa-apa. Jadi teman-teman semua, bagi kita ketika melihat teman kita, ulangi lagi, ketika melihat teman kita sholat pas berdiri, kok dia masih menggerakkan bibir, kita husnuzon aja dia masih baca. Tapi kalau ketika berdiri diam aja, tiba-tiba kok bisa dipastikan dia nggak baca, pasti berarti bisa baca. Kenapa? Nggak mungkin baca bibirnya nggak gerak. Kalau bersuara pasti bibirnya gerak. Tapi kalau dibatin, memang begini aja udah. Kan posisi makmum kelihatan memang. Bukan, kalau kita lihat teman kita sholat, ya. Mas saya ngeliat Pak Helmi, menang gue juga sujud, nggak pakai hukum lah. Saya itu ngantuk. Orang ngaji. Selama bibirnya masih gerak, kita husnuzon bahwa dia baca Fatihah. Walaupun kita nggak dengar,
tapi dia baca Fatihah kan apa? Itu dibuatnya gerak Pak Ustaz, paling pelan bacanya kan begitu. Kalau geraknya cuma gerak-gerak doang. Itu ya. Tapi kalau jangan rekam tidak. Iya. Diam aja bikinnya begini aja. Dari awal sampai ruko pasti gak baca Fatihah. Nah, kita bisa boleh tegur kalau kita bisa jangan gitu kalau sholat. Cuma kenapa? Sholat gak baca Fatihah. Baca kenceng di mana? Di hati, bukan baca namanya. Di hati. Ya. Nyawis berarti. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Sampai baru sampai turun ruko ini. Iya. Iya. Nah, biasanya ada yang melakukan itu. Oh, oke. Lebih baik dengerin suratnya imam atau baca itu kan? Oke. Posisi makmum dan imam ketika berjamaah, ada beberapa model, model yang paling ideal adalah imam baca Al-Fatihah, begitu imam selesai Fatihah amin, imam baca amin, makmum baca amin bareng. Setelah itu imam diem, makmum baca Fatihah. Kira-kira makmum selesai baca Fatihah baru imam baca surat, makmum dengerin lagi. Itu yang paling ideal. Tapi saya yakin jarang. Kenapa? Kelamaan. Ada model yang kedua. Imam baca Fatihah, amin, terus langsung surat. Ketika langsung surat inilah makmum baca Fatihah. Begitu makmum selesai Fatihah, suratnya imam belum sebentar lagi selesai, baru ruku, terus ikut ruku. Model kedua. Model ketiga, imam speed, kencang, cepat. Iya, imam cepat. Makmum harus paham. Kalau saya baca Fatihahnya entar setelah amin, nggak tangkap buku. Kenapa? Fatihahnya sudah cepat begini, apalagi entar suratnya. Bisa jadi entar baru iya karena itu imam sudah ruku. Maka ketika imam baca Fatihah, makmum langsung Fatihah, nggak usah dengerin Fatihahnya imam. Lah, nggak ada sunnah dong Pak Ustaz. Tak ke sini, makmum mendengarkan atau menyimak Fatihahnya imam itu sunnah, bukan wajib, bukan fardu, bukan rukun, tapi hanya sunnah. Jangan kita ngejar sunnah kehilangan wajib, yaitu Fatihah kita nggak keburu, jangan sampai. Maka ketika imam baca Fatihah, kita langsung Fatihah saja lah. Kenapa? Imam mengebut Pak Ustaz. Kalau saya nungguin, ya ada itu caranya. Yang ribet itu kalau imamnya ngepres. Yang gimana Pak Ustaz? Ketika Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begini Pak Ustaz masih husnuzon, santai, tenang kan begitu. Begitu selesai amin. Imam langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wah udah tentu nggak pengen ngomong itu. Ya. Nah, kalau seperti itu imamnya, kok imam rukuk kita belum selesai, ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita baca saja sampai kita senyampainya mungkin sampai suruh malik yaumiddin, imam rukuk langsung ikut rukuk. Tapi karena kita tadi sesampainya berarti di rakaat itu kita belum baca Fatihah kan begitu. Nanti tambah satu. Setelah Assalamualaikum. Saya tanya tadi itu. Nah, kalau kita jadi makmum telat ya gitu. Nah, satu lagi. Iya, yang tadi. Atau pilihan kedua, imam ruko, biar nanti ruko lah, aku sholat sendiri aja. Udah, berarti kita sholat sendiri lanjutnya. Berarti kita niat mutus jamaah. Nah, kalau begitu maka udah terkait sama imam. Jadi pilihannya dua, ikut imam ruko tapi Fatihah kita nggak selesai, atau kita menyelesaikan Fatihah tapi nggak ikut imam, nggak ikut jamaah. Itu pilihannya. Kalau ikut tetap ikut jamaah, nanti ada satu lagi.
Kenapa? Karena rakaat ini tadi kita dianggapnya belum baca Fatihah. Sedangkan ada waktu sebenarnya dari awal kan kita nganggur. Contoh lagi yang paling gampang. Ketika berdiri kita lihatin kipas, contoh, ya kan? Sadar-sadar imam berruku, Allah, waduh, belum baca Fatihah lagi. Itu, maka tadi langsung ikut aja rukunya imam, nanti dapat 1 rakaat. Kata teman kita yang samping, kamu kalau sholat Isya kok 5 rakaat, nah kamu nggak tahu kasusnya. Kita orang kita tadi ngelamun, tuh Fatihah, jadi nggak dianggap rakaat yang tadi itu nggak dianggap. Salah satu lagi. Gimana mas? Yang telat tadi gimana? Yang kita makmum telat nih. Iya. Misalnya, ya kan? Dia udah suratan tapi sholat 3 terakhirnya. Udah apa? Udah baca apa? Terakhir. Iya. Oke. Kita langsung Allah Akbar. Kalau begitu, kita nggak usah baca Allahu Akbar. Habis Allah Akbar yang pertama kita langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam ruku, Allahu Akbar. Kita langsung ruku. Ini yang namanya Fatihahnya makmum ditanggung imam dan khusus ini. Ini dihitung tuh rakaat juga. Dihitung, tapi khusus rakaat pertama. Karena memang kita tidak bisa ngejar. Rakaat pertama ya. Khusus rakaat pertama. Rakaat kedua kalau kita bengong tidak ditoleransi. Iya. Khusus rakaat pertama. Kenapa? Karena memang tadi uzur, tidak mungkin kita ngejar Fatihahnya imam. Dan kita sudah usaha. Sejak kita segitu. Atau contoh baru Allahu Akbar, imam langsung ruku. Udah ruku aja baca Fatihah. Rakaat pertama nggak dapat. Dapat. Walaupun tidak baca Fatihah. Dapatannya gimana batasannya? Batasannya selama kita bisa ikut rukunya imam. Ya. Tapi begitu kita nyampe di masjid, imam udah ruku, kita ngejar Allah, imam sami Allah, imam hamid, maka nggak dapat. Karena kita nggak dapat rukunya imam. Nggak dapat jadi makmum atau gimana? Rakaat pertama kita nggak Kalau dapat. makmumnya dapat rakaat pertamanya, rakaat yang kita mulai itu nggak dapat. Ada. Sama yang jelasin coba. Ruku, sujud enggak. Harus pakai bahasa isyarat. Kalau jelasin, dia harus ngopi berdua ini. Kopi aku dingin, nggak panas begini. Habis ngaji kita sama jalan kopi. Iya lah. Kopinya dingin tak, kopi dingin nggak masuk. Kalau mau beliau yang rada-rada bayar dikit lah. Butuhnya nggak aja tuh mas. Ngantuk lah itu. Lanjut. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak dapat rukuknya imam, kita nggak dapat contoh kita buat rukuk imam nggak itidal, maka kita ngitungnya nanti setelah berdiri baru hitung 1. Tapi kalau kita dapat rukuknya imam, Allahu Akbar, kita begitu kita rukuk, imam masih rukuk, maka kita sudah dapat 1. Ya. Sampai sini jelas? Jelas. Kalau nggak jelas tanya aja nggak apa-apa, tenang aja. Hanya beda kawur. Malah saya yang suruh nanya. Oke. Saya gitu. Lanjut tadi Allahu Akbar, terus posisi ruku. Posisi ruku yang paling sempurna adalah 90 derajat. Siku 90 derajat itu ya. Ya. Begini. Ya, yang paling sempurna. Sebenarnya. Kalau begini yang nggak 90 derajat Pak itu, coba tuh. Nah, itu lebih. Emang begitu betul? Sudah. Minimal ruku sudah sah, tapi nggak sempurna, tapi sudah sah. Kalau tangan kita sudah sampai lutut, mungkin agak nggak begini. Tangan udah sampai lutut, itu sudah sah, tapi kalah sempurna dengan yang 90 derajat. Kalau tangan lewatin lutut, Apa? Iya. kan jadi tahu. Tambahin terus. Ada lagi. Tangannya kalau di lutut, tapi belum 90 derajat. Tangannya nekuk boleh nggak? Gitu. Tangannya Itu namanya serbu-serbu batok. Tidak ternyata. Lanjut lagi. Ketika ruku ini masuk rukun
atau yang harus dilakukan ketika sholat, nggak boleh ditinggal. Rukuk, berdiri, rukuk, sujud. Nanti saya sujud nanti kita bahas. Ketika rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sekali boleh, dua kali boleh, tiga kali itu sempurna yang paling bawah. Artinya apa? Lebih dari tiga kali lebih bagus. Ya, bahasa fikihnya adnal kamal, sempurna tapi sempurna yang paling minimal. Minimal sempurna itu tiga. Satu nggak sempurna dong? Belum. Boleh doang. Boleh. Iya. Nah, ya betul. Ya. Saya ngajinya mau pantau kebetulan. Sebelum saya tahu ini malam mau ditanya sama Pak Ustadz, saya nanya dulu sama beliau. Aja. Terus berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ada ngomong sami Allahu liman hamidah, ada angkat tangan. Gitu. Ya. Terus berdiri tegak. Saya tanya, baca sami Allahu liman hamidah itu wajib atau sunnah? Sunnah. Terus jangan ikut-ikut pendirian dong. Kalau enggak gitu. Kalau saya sunnah aja. Mas Teguh pasti bawa sunnah. Aku aja udah jangan sama. Sama nyontek lagi. Nanya balik Ustaz. Bener gak tahu. Sunnah. Artinya apa? Kalau nggak baca sami Allah tetap sah sholatnya. Bu, untung lu ngaji Sunnah. gitu. Lu malam ini ngaji mau ngaji. Oke. Kalau dihitung ibadah lu malam ini. Oh, Kan udah tadi WA Lanjut. Ngangkat tangannya wajib apa sunnah? Sunnah. Nah, teman-teman semuanya, di dalam sholat itu ada istilah batal. Di antara sesuatu yang membatalkan sholat adalah gerakan di luar sholat, yang besar dan lebih dari 2 kali berturut-turut. Ada lebih dari 2 kali dan berturut-turut. Contohnya, Sami Allah liman. Ngangkat tangan ini masih sunnah, maka dihitung nggak dihitung. Begitu sampai bawah ini sudah selesai. Maka ketika ada begini-begini, ini sudah bukan gerakan sholat. Dihitung gerak biasa. Kalau sampai lebih dari 2 kali berturut-turut, batal. Contoh, Sami Allahu liman hamidah itu kan begini. Ya begini. Sami Allahu liman hamidah. Sadar nggak sadar, tetap batal. Atau begini, yang awal biasanya ini. Lihatin kaki saya, Ya, orang pertama sholat. Allahu Akbar. Ada. Jangan bilang saya, awas saja. Ya, itu gerak itu. Nah, kalau mau siap-siap sebelum sholat, sebelum takbir ya. Tapi takut diinjak kan? Nah, Kalau matiin handphone di bawah sekarang itu ada nih. Ya kan ya? Boleh lah. yang penting tidak gerakan besar yang lebih dari 2. Memang ada Pak Ustadz gerakan yang nggak besar, ada gerakan jari. Kalau begini maka nggak batal. Jari dihitung kecil, sebenarnya apapun dia nggak apa-apa. Contoh. Nggak batal kalau kedua. Nah itu juga batal gitu. Ini kemarin pas ngaji di tempatnya Pak Haji nggak datang ya. Ada lagi yang gini. Alhamdulillah. Gini. Ketika pas takiyat nggak batal. Kenapa? Karena jari. Maka nggak usah disebutin kalau mau begini doang. Tadi tangannya masuk apa sih? Hati handphone. Berapa kali coba itu? Nggak takut. Coba hitung berapa kali maksudnya. Kalau cuma 2 kali belum batal. Kalau Tapi dong kalau handphone pasti lebih 1. Kecil ini. Enggak mungkin. Nggak mungkin Pak, kan 1. Kan dari sini 1. Masuk, mundurnya 3. Belum mencetnya. Kalau mencetnya kecil lah, kan dari 1. Betul-betul apa enggak? Kalau nggak betul-betul Pasti betul-betul dong. Kan begini. Set. Oh berarti bisa tuh nih ya, terus ada.
turun kayak robot dia dulu. Ya, benar. Iya enggak. Nggak bisa nggak bunyi. Mau mati. Udah panik dulu. Kalau panik, aduh Tolong kalau terima, tolong handphonenya di silent nggak? Sudah ada yang Makanya kalau sebelum sholat dengerin kata pengurus. Kata pengurus, tolong yang bawa HP dimatiin gitu. Atau di silent. Bukan yang bawa HP dimatiin. Kalau dimatiin, umur 50 tahun belum ngerti itu. Kalau teman mana? Kemarin dia belum ingat apa. Akhirnya yang bawa HP pulang lagi nanti di sholat dia. Takut dibunuh. Ada lagi. Itu masih penting. Kalau orang merokok kasihan. Orang merokok katanya kalau kehujanan mati. Lanjut. Iya kan benar, kalau merokok kehujanan mati rokoknya. Tapi aneh bener kalau Bebas. ini pengalaman aja dari Cerita pribadi. Oh enggak pribadi. Yang sudah pernah ke Tanah Suci pernah lihat. Ya lanjut. Sekarang ada lagi kasus. Saya tanya, ketika orang jamaahnya sendiri, jamaah itu selain Jumat ya, jamaah selain Jumat wajib atau sunnah? Jamaahnya bukan sholatnya, jamaahnya. Wajib. Sholat jamaahnya bukan sholatnya. Kalau sholatnya mau wajib. Jamaahnya. Sunnah. Wajib apa sunnah? Sunnah jamaahnya. Kalau sholat jamaahnya wajib. Wajib lah. Jumat nih mah. Selain Jumat. Kalau Jumat mah harus itu nggak boleh. Jumat sendirian nggak boleh. Iya, kalau Jumat harus jamaah, harus Jumatan. Tapi selain Jumat, jamaahnya wajib apa sunnah? Kalau sholatnya mah wajib, sholatnya jamaahnya. Oke, jamaahnya sunnah. Karena banyak yang di rumah tadi, makanya ya sunnah. Tahu ini bapak-bapak telat dan semua. Terus saya tanya, barisan jamaah rapi rapet itu harus artinya wajib atau sunnah? Kalau Sunnah. Iya, rapi itu wajib apa sunnah? apa sama rapi ini kan berkaitan. Rapet sama lurus, maksudnya rapi itu lurus rapi. Itu sunnah apa wajib? Sunnah. Karena hanya menyempurnakan sholat. Menyempurna, bukan sah atau tidak sahnya. Oke, lanjut. Sekarang kalau sampean jamaah berdua, kemana sih kalau sana ya? Ini imam, ini makmum. Kan di sini kalau dua, mana? Terus tiba-tiba ada yang ketiga, kan dicolek nih. Suruh ngapain? Suruh mundur. Berarti mundur kan biar kenapa? Biar barisannya rapi. Artinya biar dapat sunnah atau biar wajib? Dapat sunnahnya. Oke, mundur. Nah, ini namanya kita melakukan sunnah. Tapi melakukan sunnah ini tolong jangan sampai membatalkan sholat. Nah, itu benar. Mundurnya jangan lebih dari 2. Berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut nggak apa-apa. Jadi contoh, namanya apa? Yang penting nggak sampai berturut-turut. Kalau gini dicolek sama belakang saya nih. 1, 2, berhenti. Terus 1, 2 lagi, ada berhenti. Tapi kalau begini 1, 2, 3, 4 nggak boleh, malah batal. Ya, maksimal 2. Berhenti dulu. Kalau misalnya di balik offset, di imamnya nggak tahu nih. Jadi imamnya boleh maju nggak offset? Apa ya? Imamnya tahu dari mana kalau di belakang ada jamaah? Ada satu daerah, satu lagi di sini. Kiri. Jadi sebelah kanan terus dia masuk sebelah kiri. Wah, ini udah mundur nih. Kita boleh masuk ke ini. Imamnya nggak ngerti. Jamaah yang benar lagi. Maksudnya ulang lagi. Masa ya kiri kan? Masa ya di sini? Ini maksudnya? Ya. Ke sini suruh maju ke sini. Nah, ini sekar di sini. Sekarang mana sekarang? Sini. Ini seadanya makanya nggak tahu.
Tapi kemungkinan nggak ada. Saya tanya nih kan, ada kan? kalau dua ini yang tiganya sunnah nyolek. Oh yang tiga setan. Balik itu sekarang. Kita lihat kan nih, mau makmum. Saya harus nyolek dulu nggak? Atau aslinya nyolek itu tidak tidak apa ya? Tidak ada suruhan nyolek, aslinya memang ada. Jadi ada. Inisiatif orang kita. Kalau cari jalur nyolek nggak bakal ketemu gitu. Iya. Jadi aslinya itu memang ketika ada orang jamaah, terus kita jamaah yang kedua, kita makmum yang kedua, udah kita sholat aja di sini. Otomatis kalau dia tahu, otomatis mundur. Kalau dia nggak tahu ini. Kalau nggak tahu ngapain? Saking kusuknya nih. Iya, itu bagus. Ngeri kali. Tapi kalau seandainya dicolek nggak apa-apa, dicolek nggak apa-apa. Yang penting nyoleknya jangan bikin dia kaget. Iya. Woi, mundur. Ya. Ada yang nomor 2 ini langsung Allah Akbar, kan ini dengar nih kadang udah mundur. Nah, ternyata nggak tahu Pak Ustaz ya tadi itu nggak tahu, malah dia malah di sini malah yang ini sudah maju baru. Sekak mati dong. Iya. Ya nggak apa-apa sih, asal jangan batal, udah gitu aja lah. Iya, asal jangan batal lah. Geraknya tadi jangan lebih dari 2 yang berturut-turut. Begini Pak ya, ini kan begini. Terus imamnya maju. Nah, itu tuh meragu. Terus miring. Dia miring, jalan miring. Itu dia makanya. Masa miring begini? Nah, biar apa? Iya. Wah, ini mah benteng raja. Jalannya yang gimana? Iya, ini ada kuda di sini. Wah, Benteng ya. Namanya orang nggak tahu mau diapain, wah, bangetan kalau udah gede nggak ngerti tapi. Kecuali kalau anak kecil mungkin bisa jadi, tapi kalau nah ini maksudnya main catur nih tadi. Tapi kalau sempit boleh sah? Sempit. Apanya ini? Belakangnya nggak ada. Oh, ya betul. Tadi kan Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, tak kasih contoh. Saya sholat di sini. Tiba-tiba ada makmum saya di sebelah sini. Kalau ada satu lagi, sebelah sini kan nggak bisa mundur. Saya maju nggak usah gitu kan? Jawab nomor 1. Nggak kayak saya. Entar saya yang dapat apa? Kastel. Oh gitu. Maju tadi nggak apa-apa, maju. Kalau nggak ada, jangan batal gitu aja. Ya kondisikan yang penting jangan batal. Lagi saya salah nggak bisa. Ini salahnya imam tadi. Kenapa harus di belakang? Orang dianya tadinya masbuk juga itu ceritanya. Nah, kalau ke depan dia maju pakai sabunnya imam. Bisa jadi. Ini pertama ya kan. Dia Bisa jadi. Iya. Ayo. Bisa jadi Tat. Awalnya tadi kita makmum sama imam, kita nambahkan, tiba-tiba ada orang ikut, tiba-tiba yang ikut lagi, kita maju Pak, nggak usah begitu. Maju Bukan begitu Pak Ustaz. Pertanyaannya Pak Adi bukan begitu. Belakangnya. depan sempit belakang sempit depan belakang sempit mau cerita Kalau depan belakang sempit, musola di mana Pak Adinya? iya kan bisa maju Kayaknya musola rumah makan aja. Sekarang mah. Kalau depan belakang sempit, ya udah mau diapain lagi? Iya sekarang logika kita gitu. Iya. jadi nggak bisa skakster nggak bisa skakster Oh iya skakster. nyampe benteng Nyampe. Udah lanjut. Sami Allahu liman hamidah, langsung anteng, nggak usah pakai kebanyakan gerak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati sampai selesai, itu hukumnya sunnah. Ya kan? Nah, habis ini terus sujud. Teman-teman semuanya, ketika habis iktidal ke sujud, kan mulut kita bilang Allahu Akbar, tangannya nggak usah angkat lagi. Tidak disunahkan angkat tangan. Dalam sholat yang sunnah angkat tangan itu cuma 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, yang ketiga bangun dari rukuk atau mau i'tidal,
Dan yang nomor 4 ketika habis tahiyat awal mau bangun. Allahu Akbar. Nah, gitu. Cuma 4. Selain itu tidak disunahkan angkat tangan. Karena tidak disunahkan angkat tangan, kok kita tetap angkat tangan, dihitung gerak, hati-hati. Karena tidak diperintah, kita lagi dari sendiri. Itu kita mau sujud ya? Kalau mau sujud tidak disunahkan angkat tangan. Langsung aja tangannya turun, sujud. Apa ya? Ya, wayang. Ya. Ini saya ngeliatin lampu bagus banget. Bukan Praktek. Lanjut. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, saya tanya, lutut dulu apa tangan dulu? Ini berat ya. Itu berat. Dua-duanya. Nah itu dulu Lutut ya, lutut ya. Ini nggak boleh kata umum, Om Faris. Lutut dulu. Rukun ini, rukun. Ilmu fikih kok. Biasa. Harusnya usap lah. Bukan. Tanyain si Mbah nih, ke tangan dulu kalau lutut dulu Mbah. Buat Mbah. Tuh tangan dulu tuh. Iya, tangan dulu kan? Tuh tangan dulu. Salah ya. Oh karena panku udah tua. Takut sini kejenuh kan? Kalau itu jangan dibahas. Iya. Proses Aslinya dua-duanya oke, nggak apa-apa. Tapi memang tadi ada faktor yang memang seseorang lebih nyaman tangan dulu. Salah satu adalah faktor tadi usia. Biasanya yang sepuh-sepuh itu malah tangan dulu. Nopang. Iya, nopang ya. Tangan dulu nggak apa-apa. Yang penting jangan kepala dulu. Makanya jangan ya. Sujud. Ingat sujud ada beberapa syarat. Syarat yang utama adalah 7 anggota sujud harus nempel ke tempat sujud. Apa aja itu 7? Yang pertama Telapak tangan. ini yang namanya hidung. jidat. jidat itu makanya ini. Ini Panatin. lebih gini. Kening jidat. Sopan kening. Ya, oh lebih sopan kening katanya Ustaz. Ya. Oh saya jidat aja lah jidat. Jidat kening. Jidat. Hidung wajib ya? Enggak. Wajib. 1, 2, 3, 4, 5. Empat tangan dua kalau hitung 3. 1, 2, terus 3, 4. Hanya kan 2 tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki. Iya, tadi Jempol lutut. Iya, 2 lah, 2. Itu enggak. itu enggak. Nah, hidup dia apa enggak? 1, 2, 7 pas. 1. Pertanyaannya Di mana itu? Juga enggak. hidup masuk ke hidup? Enggak. Kayaknya tuh, kayaknya. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar. Hidup enggak masuk. Artinya hidup bisa nempel ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Enggak sih PSI ya. Bukan masalah itu. Saya ingat waktu COVID. Waktu COVID itu orang sholat pakai masker. Itu ada pengurus masjid yang teriak-teriak, buka maskernya, tidak sah kalau hidungnya nggak nempel. Saya bingung, ini orang dari mana ini? Buka, kita pikir nggak ada hidung harus nempel. Nggak apa-apa. Yang penting ininya jangan dimaskerin. Dibuka ya. Ini takut bernapas tadi dan Makanya yang penting jidadnya buka, oke. Jadi dalam sujud itu harus nempel. Ya, Jidatnya bagi laki-laki jidat wajib dibuka, nggak boleh ketutup. Kalau di Hansaplas luka ya. Ini nggak perlu ya. Nempel nggak itu kalau buat sujud? enggak. Nempel masih. Kalau itu gini. Oh pengen ini nih. Masa sujud ini. Ini nggak boleh, kalau begini nggak boleh. Cantumnya. Jadi dia cakep itu. Cakep saja itu. Parah lu Pak. Praktekin aja. Ini. Enggak. Ya. Cuma teman-teman, Begini biasanya nih kalau. begitu juga saya pernah dengar lagi. Ada orang foto pakai pecinya begini. Dikomentarin,
Kecil begitu, pakai kecil nggak boleh gitu harus gini. Emang kenapa? Piringnya nempel. Nah orang lagi foto mau terserah. Ya yang nggak boleh kalau disujud begitu tuh nggak boleh. Kalau foto mau terserah mau gimana makanya. Kayak orang habis main remi juga nggak apa-apa. Ya kan? Pak Ustadz jangan-jangan kecilnya main remi nih. Encok kalau ada begini. Akhirnya tukang sate Ya, yang jidat wajib terbuka. Tangan bagi laki-laki ya bagus terbuka. Bagi laki-laki. Lutut wajib tertutup. Ujung jari ini ya harus mancap ya, nggak boleh muter. Apalagi diangkat nggak boleh, harus mancap. Gini. Iya. Ini loh Pak, mancap. Mancap gitu ya. Mancap di pasar rawi. Mancap ini. Ya. Mancap gitu ya. Harus begitu. Nah bagi kaki boleh terbuka, boleh tertutup. Artinya apa? Kalau ada orang sholat pakai kaos kaki nggak usah diprotes. Apa-apa. Yang penting dia mancap tadi itu mancap. Nomor 2 kalau jidatnya ini kaki yang wajib terbuka ini. kalau jidatnya diperban gimana? Kalau sakit diperban gimana? Oh itu namanya bukan normal. Kalau abnormal boleh ya. Kira langsung miring-miring ini sih. Miring jidatnya juga yang ya nempel sini yang kiling ya beda mana kiling. Jadi mas yang wajib terbuka hanya jidat. Kaki boleh terbuka, boleh tertutup. Bukannya bagus terbuka, boleh terbuka, boleh tertutup. Pakai kaos kaki boleh, tidak juga boleh. Untuk kaki, untuk lutut wajib tertutup. Tangan bagus terbuka, jidat wajib terbuka. Jelas. Syarat selanjutnya adalah ketika orang sujud bahu harus lebih rendah daripada bokong. Apa sih namanya? Ya pantat. Ya pokoknya begitu lah. Ya. Kenapa begitu Pak Ustaz? Kalau cuma yang bagian 7 ini nempel, orang tengkurap ini juga bisa nempel. Apakah sudah sah sujudnya orang tengkurap? Tidak sah. Makanya tadi pundak harus lebih rendah daripada bokongnya, pantatnya. Jelas ya? Ya. Nah sekarang saya mau ngomong orang yang sakit. Oke, enggak. Jadi tangan wajib. Bagus. Berarti boleh. Bagus bukan harus. Ya, bukan harus. Tapi tetap sah. Ya. Tapi kalau suruh milih, bagusan nggak usah. Jelas ya. Jelas. Sekarang saya mau bahas orang yang sakit. Bagi orang yang sakit sehingga dia nggak bisa berdiri atau nggak kuat berdiri lamaan dikit, jangankan lama Pak Ustadz buat baca Fatihah paling baru alhamdulillah juga saya udah nggak kuat, udah jatuh aja bawaannya. Ya udah, berarti dia sholatnya sambil duduk tapi di bawah, jangan di kursi. Jangan di kursi. Kenapa? Biar tetap bisa sujud. Karena dia nggak bisanya cuma berdiri. Tak ulangi lagi. Bagi orang yang nggak bisa berdiri karena sakit atau karena mungkin keliengan, muter dia nggak kuat, maka sholatnya sambil duduk di bawah, jangan di kursi. Duduk di bawah yang paling bagus posisinya adalah posisi tahiyat awal. Jadi tahiyat awal. Ini Allah Akbar. Ini rukunya bagaimana Pak Ustadz? Rukunya adalah pundak minimal sama atau lebih condong sedikit daripada lutut. Allah Akbar. Lutut gini minimal sama, condong sedikit tidak apa-apa. Jangan begini doang, nggak boleh. Kalau masih bisa loh ya. Bagus, ini jangan ngomong nggak bisa. Yang nggak bisa kan berdiri tadi. Maka rukunya begini. Jangan cuma karena saya pernah lihat ada orang sholat duduk begini cuma rukunya begini. Itu doang ya, jangan. Pundak minimal sama dengan rukuk. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud normal. Kenapa? Karena dia yang nggak bisa
berdiri. Karena dia yang nggak bisa. Sekarang ada orang, pernah juga saya lihat beberapa kali, dari rumah ke masjid bisa jalan kaki, malah bawa-bawa kursi. Begitu sampai masjid terus sholatnya sambil jujur. Kan kita curiga ini gimana ceritanya ya? Sama masjid aja bisa kok mau sholatnya sambil jujur. Nah, begitu kita tanya ternyata dia tidak bisa nekuk kakinya, nekuk buat jujur, nggak bisa. Berarti yang nggak bisa apa dia? Sujud kan? Maka tetap harus berdiri sholatnya. Dan ini pernah saya saksikan beberapa Jumat yang lalu di daerah Pramuka sana, itu ternyata sama dengan yang saya jelasin. Ini jadi kursi ya, kursi tidak masalah. Jadi sholatnya ini dia. Allahu Akbar. Tapi kita berdiri di rumah jalan aja bisa. Terus rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru dia duduk, baru sujud. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa rukuk, duduk di kursi, baru dia duduk kursi, baru sujudnya agak condong begini. Lanjutnya duduk terus kan, begitu rakaat berikutnya berdiri lagi. Jangan langsung duduk di kursi. Kenapa? Kan masih bisa berdiri. Ya nggak bisa kan sujud ya. Jadi jangan dipangkas semua. Kalau dia langsung duduk di kursi, nggak berdiri, nggak rukuk, nggak sujud. Padahal dia nggak bisanya cuma sujud. Makanya tetap berdiri. Sampai sini ada pertanyaan. Dan ini banyak kejadian. Ya bisa dia jalan dari rumah bisa. Sebenarnya berdiri juga kuat. Nah, sekarang kalau di kendaraan ya dan nanti coba satu-satu dulu. Selama dia bisa berdiri, bisa rukuk, tidak. Nggak bisanya sujud Pak Ustadz, udah baru duduk sujud. Sujud ketika duduk itu bagaimana Pak Ustadz? Lebih condong daripada duduk ketika rukuk. Orang ketika duduk rukuk kan begini dua nanti. Kalau sujud berarti lebih condong lagi. Itu caranya. Nah sekarang bagi orang yang sholatnya di kendaraan bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak usah jauh-jauh. Tanya teman-teman salafi yang sukanya apa-apa pakai hadis. Cariin hadisnya Nabi sholat wajib di kendaraan. Nggak ada. Nabi kalau sholat wajib pasti berhenti turun dan sholatnya sempurna. Kecuali kalau sholat sunnah, iya, sambil duduk di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib tetap turun. Disinilah akhirnya para ulama fikih mengatakan bahwa berdiri masuk rukun itu hanya untuk sholat wajib. Sholat sunnah berdiri itu nggak rukun. Walaupun kita sehat boleh sholat sunnah sambil duduk. Boleh. Ulang lagi, khusus sholat sunnah boleh sholat sunnah sambil duduk walaupun sehat. Kenapa? Karena nggak masuk rukun. Tapi bagi sholat wajib, sholat fardu berdiri masuknya rukun. Bisa dicek di buku-buku fikih, nanti rukun sholat berdiri dalam kurung untuk sholat fardu masih di situ. Kalau kondisinya di kereta kok sama kok, Oke. Kondisinya di kereta, silahkan cek kereta, di samping kereta makan ada musola. Iya. Ada yang nggak ada kok. Ada. Bis aja lah, bis kereta bis. Ada semua. Sekarang kecuali KRL. KRL mau berapa jam? Iya, kecuali KRL. Nah, sekarang kalau bis, setahu saya bis itu pasti ada berhentinya buat makan. Dan di rumah makan disiapin itu musola. Artinya nggak ada alasan kita nggak sholat. Pak Ustadz, kita kan berangkatnya sore, terus di rumah makan jam 9 malam Pak Ustadz. Kan ada namanya jamaah takhir.
dua sholat dijadikan satu di akhir waktu, di sholat yang akhir, namanya jamak takhir. Berarti maghrib sama isyanya jadi satu, bisa. Apalagi alasan apalagi di pesawat Pak Ustadz, ini baru kalau di pesawat. Iya, begini. Lewat kan? Selamat. Udah pulang dari lama kemana? Ya, begini. Semua ulama mengatakan bahwa kita kena kewajiban sholat sesuai dengan waktunya itu ketika kita di bumi. Ya, kenapa? Kalau di luar bumi udah nggak bisa menyesuaikan waktu. Di luar bumi. Nah, di bumi ini, yang dimaksud di bumi ini nanti baru beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang namanya bumi ya semua yang nempel bumi. Entah itu laut, air kan nempel bumi, atau tanah, itu apalagi tanah. Seandainya ada orang sakti seandainya sholat di atas pohon pisang, ini bahas dulu ada di buku fikih, di atas pohon pisang, di daun pisangnya tetap sah. Kenapa? Karena pohon pisang itu nempel bumi, kayak rumah panggung lah alatnya, anggaplah. Berbeda kalau ada orang sakti sholat sambil ngambang sholatnya, tidak sah. Kenapa? Dia tidak nempel bumi. Sujudnya gimana? Nempel apa sujudnya? Maka tidak sah. Nah, disinilah akhirnya begitu ada kasus pesawat, ulama beda pendapat. Ada mengatakan pesawat itu tidak di bumi, maka orang yang sholat di pesawat tetap harus ngulang lagi sholat setelah turun. Terus sholatnya sholat apa dong? Namanya sholat libur matil waktu. Udah masuk waktu, kita menghormati karena sudah waktu kita tetap sholat. Sampai bawah kita ulang lagi sholatnya. Lah fungsinya apa Pak Ustadz sama kok pakai ulang lagi? Fungsinya begini. Seandainya maaf kita udah sholat dihormati waktu sholat di atas pesawat nih. Nanti kan setelah turun kan kita ulang lagi. Belum sampai turun kita sudah meninggal. Entah kecelakaan atau apa. Dihitungnya kita tidak meninggalkan sholat. Kan mampunya begitu tadi. Mampu sholat sempurna begitu di bawah kan belum sampai bawah udah meninggal duluan. Maka kita namanya bukan orang yang meninggalkan sholat. Beda kalau kita nggak sholat sama sekali, begini contoh. Ya, ntar aja deh sholatnya di bawah sekalian. Kalau aja seadanya begitu. Belum sampai bawah kok meninggal, berarti kita orang yang meninggalkan sholat. Jelas ya? Jelas ya? Pendapat yang kedua mengatakan sholat di pesawat tetap sah. Kenapa? Karena memang bisa kok. Di samping pintu darurat itu buat jamaah kalau 3 makmum masih bisa, itu 1 imam masih muat. Bisa sholat sempurna, bisa. Gak pakai duduk. Ini repot tak? Jadi kalau pesawat yang besar kayak waktu mau haji kan itu mau disiapin tuh. Nah itu kalau pesawat yang kecil ini kan jarang masih jawaban pramugari, becek gitu lantai ya kan? Iya, dari bawah ujungnya kalau bisa. Kembali lagi tadi. Dari bawah, kalau kesinggol sama pramugari gimana? Tayamum. Itu jelok-jelok. Nah, kali ini ngomong yang normal dulu ya. Selama dia bisa bersuci tetap wajib sholat. Ini pendapat yang kedua. Dan tidak usah ngulang. Kenapa? Emang bisa selesai sholatnya kok normal semua. Tempat sujud juga ada tempat sujudnya kan begitu. Nah, terus ada rumus. Rumusnya apa Pak Ustadz? Rumusnya begini. Dalam hal agama, nggak cuma sholat, apapun itu sesuai dengan kemampuan. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz tadi itu? Kalau kita nggak mampu wudhu di pesawat dan memang nggak ada alat untuk tayamum, ya udah sholat sebisanya. Nggak pakai bersuci namanya. Nanti dibawa diulang lagi. Ini kasusnya samanya kayak orang di ICU. Selang semuanya. Mau tayamum juga nggak bisa, jangan tahu wudhu, tayamum aja nggak bisa.
apalagi muridnya juga ada selangnya, ada najisnya juga. Terus gimana Pak Ustadz? Rasa sholat? Jangan, tetap sholat. Kenapa? Ya semampunya dia, sholatnya bagaimana? Cuma isyarat Pak Ustadz, ya udah isyarat aja nggak apa-apa. Jadi sekali lagi agama ini menyuruh kita melakukan kewajiban-kewajiban itu semampunya. Makanya ada istilah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semampu kita. Ujung-ujungnya kalau nggak mampu kita nggak dituntut, udah gitu aja. Ya, sampai dalam hal sholat termasuk. Nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk tiduran. Kalau masih nggak mampu isyarat saja. Kalau masih nggak mampu disolati. Nggak mampu isyarat aja udah mampu sholat. Nguing. Gitu kan? Haji juga demikian. Kalau mampu, kalau nggak mampu, Ngaji kalau mampu ya. Puasa kalau mampu, kalau nggak mampu ya. Zakat kalau mampu, kalau nggak mampu dijakatin. Haji ya, bukan ngaji. Iya. Masa mau beli loro itu berapa ngaji mulai kan? Kalau sekarang nggak bisa begitu. Salah lagi, cocok. Said. Papan lah. Ya betul. Jadi tahu lagi. Bagi orang zaman sekarang wajib haji itu sebatas daftar. Iya, alhamdulillah. Iya. Kesononya kan udah takdir kan gitu. Iya. Iya tergantung takdir lah sampai sononya. Kewajiban kita adalah daftar udah. Selanjutnya tergantung takdir itu udah selesai. Coba dicepetin gitu ya soalnya. Ya itu di luar kemampuan kita itu udah. Idris nyantol gitu. Makanya ada istilah naik pesawat sama naik sepeda, cepetan naik sepeda kan ya haji itu. Oh iya ada kemarin. Naik sepeda paling setahun bisa haji. Kalau naik pesawat untuk 30 tahun baru nyampe. Itu patronnya gimana? Iya betul kan? Gue 5 tahun ini makan. Ya sampai sini ada pertanyaan. Ini selesai waktu kita ini. Lanjut besok lagi lah insya Allah lah di sampai sujud. Kadang ada yang sampai ini mana? Apa ini sujud? Ini enggak malah. Enggak salah. Bukan maksudnya enggak perintahnya enggak begitu. Perintahnya itu kalau yang perempuan begini, kalau laki-laki begini, yang jaga. Kalau perempuan yang feminin begini. Tapi ininya di sini loh ya, bukan ini. Enggak, di sini. Kayak asuh. Biasa wae ngomong aslinya. Sana yo. Ngei contoh mah biasa Begini. Bapak Wi Jangan salah bahasa ya, salah bahasa nanti salah hukum. Jangan bilang harus, enggak harus enggak. Tapi bagus iya. Nempel juga salah. Selama ininya nempel, enggak salah. Yang salah begini ya. Nah itu yang salah. Atau begini Mas Teguh. Ada. Ada lah, tapi ada. Ya udah nggak sampai segitulah, begitulah paling enggak lah. Ada. Gini. Ada lagi saya lihat sendiri. Nah ini ada anak-anak muda ini, dia rambutnya panjang. Kan tadi itu apa namanya orang sujud itu kan ini harus nempel tempat sujud. Begitu sujud dianya begini. Tangan yang satunya nahan ini, rambut biar menutupin. Katanya sah nggak sujudnya? Nggak tantangannya nggak apa-apa. Nggak boleh lah. 7 kurang 7 tadi. Demi menempelkan ini. Bahkan kurang 7 tangannya ya satu nih. Paket dia coba. Iya. Itu maksud saya. Jadi dia nyelamatin ini tapi ngobrolin ini. Bapaknya Kiana. Makanya pakai PT. Enggak, besok bawa gula, teh, rokok, ngaburu. Koyuannya air. Ada lagi nih anak-anak muda nih yang sering itu kebuka aurat. Yaitu ketika pakai ya celana yang ngepres itu sama kaos yang pendek. Waktu berdiri mah tutup, begitu rukuk Allahu Akbar, ngangkat semua nih kelihatan pantatnya. Itu jangan. Iya. Terus kentut lagi tuh. Biasanya itu saya tahu. Iya. Langsung kentut. Jangan. Sujud juga kebuka semua ininya belakang ini jangan. Ya, usahakan tutup auratnya. Ada lagi kasus.
Enggak. Kan? Iya, iya. Kalau misalnya baca Al-Fatihah bareng imam, biar nggak ini. Oke, gini pada prinsipnya ya, makmum mendengarkan Fatihahnya imam itu sunnah. Artinya taulangi biar dapat. Ketika imam baca Fatihah, makmum disunahkan untuk mendengarkan atau menyimak. Sunnah Pak Di. Iya. Sunnah. Nah, sunnah ya. Tapi di samping itu makmum punya tanggung jawab sendiri, yaitu wajib baca Fatihah. Nah sekarang diatur, bisa nggak dua-duanya dijalankan? Ya mendengarkan, ya kita sendiri juga membaca. Bisa Pak Ustadz, kenapa? Karena setelah amin, imamnya diem, jadi kita ada kesempatan baca Al-Fatihah. Ah itu cocok tuh, catat. Nggak bisa Pak Ustadz, kenapa? Imamnya ngebut, jadi gitu kan? Ya udah kalau imamnya ngebut, harus ada yang dikorbankan. Jangan yang dikorbankan wajibnya, yang dikorbankan sunnahnya, yaitu kita nggak usah mendengarkan Fatihahnya imam, kita langsung baca Fatihah sendiri aja. Itu maksud saya. Ini namanya belajar, jadi kita tahu prioritas. Jelas ya? Nah sudah kita tutup aja, kasihan. Yang nyiapin itu udah ada. Yang nyiapin kopi udah ada kopinya, termos ada matanya ini mah. Oke, kita tutup dengan membaca Fatihah. Semoga manfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini, dan kita doakan juga semoga tuan rumah beserta keluarga selalu mendapatkan kecurangan rahmat ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikuatkan iman Islamnya, disiapkan lahir batin dan semuanya rohaninya. Kita semua yang hadir pada malam hari ini semoga selalu mendapatkan kecurangan rahmat ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma بحق الفاتحة وبسياق الفاتحة وبكرامة الفاتحة استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا رحمن، استجب دعاءنا يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.